دو زندگی ہے، ایک وہ زندگی ہے جو شرعی اور دینی زندگی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جو ان کی خواہش کے اعتبار سے تھی، یعنی دنیاوی زندگی ہے۔ وہ تعویل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جب پیغمبر مسجد میں ہوں، محراب میں ہوں، جب پیغمبر احکام خدا بندی بتائیں تو پیغمبر کی زندگی شرعی زندگی ہے اور دینی زندگی ہے، لیکن جب پیغمبر اپنے گھر میں ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں، کسی کی بات کر رہے ہوں، کسی کے فضائل پڑھ رہے ہوں، تو وہ اپنی زندگی ہے، وہ شرعی زندگی نہیں ہے، وہ دینی زندگی نہیں ہے۔ یعنی اگر پیغمبر نماز کا حکم دیں تو پیغمبر کی وہ دینی زندگی ہے، اگر پیغمبر حدیث قصہ میں آ جائیں اور چادر تطہیر اوڑھ لیں تو یہ پیغمبر کی اپنی زندگی ہے، دینی زندگی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آخر کیا سبب تھا، کیا وجہ بنی کہ پیغمبر کی زندگی کو دو زندگی قرار دی گئی۔ یہ کہا گیا کہ پیغمبر دو زندگی جی رہے ہیں، ایک دینی اور شرعی زندگی اور ایک دنیاوی زندگی۔ یہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھو جس طریقے سے ہم دنیا کے پیچھے پاگل ہیں، پیغمبر بھی دنیاوی زندگی جی رہے ہیں۔ پیغمبر ہم سے الگ نہیں ہیں، پیغمبر ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ اور دوسری وجہ جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ تھی دشمنی اہل بیت۔ دشمنی اہل بیت کی بنا پر یہ مجبور تھے، انہیں کہنا پڑا کہ پیغمبر کی زندگی دو زندگی تھی، ایک دینی زندگی، ایک دنیاوی زندگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جان رہے تھے کہ پیغمبر نے یہ بھی فرمایا ہے فاطمۃ بضعۃ منی، اور یہ بھی فرمایا ہے فاطمۃ بہجۃ قلبی۔ اگر ہم مان لیں گے کہ پیغمبر کی زندگی صرف دینی ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ فاطمہ پیغمبر کا حصہ ہے، یہ پیغمبر کی خواہش نہیں ہے بلکہ خدا کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ و سبحان اللہ۔ اگر ہم یہ مان لیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ پیغمبر جو فرما رہے ہیں فاطمہ کے بارے میں وہ اپنی مرضی سے نہیں فرما رہے بلکہ وحی الہی کے اعتبار سے فرما رہے ہیں۔ لیکن خدا ہر مزاج کو سمجھتا ہے، ہر مزاج کو جانتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ اس کے بندوں میں کیسے کیسے افراد ہیں۔ خدا کو پتہ ہے کہ اس کے بندوں میں آدم بھی ہیں تو ابلیس بھی ہیں۔ خدا جانتا ہے ان کے بندوں میں اگر موسیٰ ہیں تو فرعون بھی ہیں، اگر ابراہیم ہیں تو نمرود بھی ہے۔ خدا سب کے صفات جانتا ہے، تو خدا جانتا تھا کل کو ایک زمانہ ایسا آئے گا جب پیغمبر کی زندگی کو تقسیم کیا جائے گا اور اہل بیت کے فضائل کو ڈھانکا جائے گا، فاطمہ زہرا کی عظمت کو آشکار ہونے سے روکا جائے گا۔ خدا نے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پہلے ہی قرآن میں چیلنج کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو پیغمبر اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، پیغمبر اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھنا جب تک وحی خدا نہیں ہوتی پیغمبر کوئی کلام بھی نہیں کرتے۔ یعنی پیغمبر وہی کہہ رہے ہیں کہ جو وحی کہتی ہے۔ تب معلوم ہوا کہ جو پیغمبر نے فرمایا تھا فاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، تو بی بی کی عظمت جو پیغمبر نے بتائی تھی یہ اپنی خواہش کے اعتبار سے نہیں بتائی تھی، یا ایک باپ کی محبت نہیں تھی جو بیٹی کے لیے پھوٹ رہی تھی، بلکہ یہ الہی تقاضا تھا جسے پیغمبر پہنچا رہے تھے۔ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ، یہ لفظ فاطمہ ہے کیا اور کیسے نام پڑا شہزادی کا؟ کائنات میں جب بھی کسی کے یہاں بیٹی ہوتی ہے تو نام کون رکھتا ہے؟ نام اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، اور یہی حکم اسلام کا بھی ہے کہ ماں باپ کو حق ہے کہ وہ بچی کا نام رکھیں۔ یا اگر معاشرے کی بات کر لی جائے تو ایک قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے معاشرہ، کون رکھتا ہے؟ ماں باپ رکھتے ہیں، یا پھر دادا دادی جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے وہ رکھتا ہے۔ لیکن دادا دادی اگر نام رکھتے بھی ہیں تب بھی باپ ماں کی تائید ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ کو نام پسند نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نام اچھا نہیں لگ رہا ہے، نام بدل دیجئے۔ تو ماں باپ کی تائید بتاتی ہے کہ ماں باپ ہی نام رکھ رہے ہیں بچے کا۔ جب کائنات میں جتنی بچیاں پیدا ہوتی ہیں، جتنی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، سب کا نام ان کے ماں باپ رکھتے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ تھی؟ جب شہزادی کونین پیدا ہوئی تو پیغمبر کو یہ اختیار نہ دیا گیا۔ بہت توجہ، خدا نے کہا جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش ہوئی اور جب نام رکھنے کی باری آئی تو خدا نے کہا اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، آپ مجھے بہت عزیز ہیں، آپ مجھے بہت پیارے ہیں، آپ مجھے بہت محبوب ہیں، ہم نے آپ کو ہر چیز پہ حق تصرف دیا ہے،
हमने आपको ये हक दिया है कि अगर आप चाहें ज़मीन को आसमान कर दें, आसमान को ज़मीन कर दें, आप चाहें रात को दिन कर दें, दिन को रात कर दें, आप चाहें तो डूबते हुए सूरज को बुला ले, आप चाहे चांद के 2 टुकड़े कर दें, आप चाहे अपनी हथेलियों पे सफेदों से कलमा पढ़वा लें, आप अगर चाहें दरख्तों से कलाम कर लें। ऐ मेरे पैगंबर, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मैंने कायनात का सारा इख्तियार आपको दिया है, लेकिन मेरे हबीब ये फातिमा के नाम रखने का इख्तियार मैंने आपको नहीं दिया है। ऐ मेरे हबीब, बेशक आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, लेकिन ये फातिमा सय्यदे निसाइल आलमीन है। मेरे हबीब, ये इख्तियार मैंने आपको नहीं दिया, बल्कि अगर फातिमा का नाम रखने का हक किसी को है तो वो खुदा को है। मैं फातिमा का नाम फातिमा रखता हूँ, मैं फातिमा का नाम फातिमा रखता हूँ। जब बाप नाम रखता है अपनी बेटी का तो क्या वजह होती है? आप अंदाजा करें, पैगंबर ने नाम क्यों नहीं रखा, खुदा ने नाम क्यों रखा? जब बाप नाम रखता है बेटी का तो वजह यह होती है कि बेटी पहचानी जाती है बाप के जरिए से। एक निस्बत होती है बेटी और बाप के दरमियान। कोई अच्छा काम किया बेटी ने, फला की बेटी है, बुरा काम किया, फला की बेटी है। बाप ने अपना नाम दिया, यानी बाप अपनी पहचान दे रहा है। अब जब भी बेटी कायनात में किसी भी मोड़ पर, किसी भी मंजिल पर, किसी भी मकाम पर अगर बेटी पहचानी जाएगी तो अपने बाप के जरिए से पहचानी जाएगी। बहुत तवज्जो, अब जब भी बेटी पहचानी जाएगी अपने बाप के जरिए पहचानी जाएगी। तो बाप का नाम रखने का मकसद यह है कि वो बेटी के पहचानने का जरिया बन रहा है। लेकिन खुदा ने कहा, ऐ पैगंबर, मैं आपको नाम रखने का इख्तियार नहीं देता, क्योंकि एक जमाना आएगा जब आपकी बेटी आपसे पहचानी नहीं जाएगी। जिब्रील सवाल करेंगे, या रब्बे मन हाजा तातर किसा, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आपकी बेटी फातिमा है, बल्कि मैं ये कह के खिताब करूंगा, हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बलूहा। पैगंबर को ये इख्तियार नहीं दिया, खुदा ने खुद फातिमा का नाम रखा। घर में जो नाम रख रहा है बाप बेटी का, वजह क्या है? वजह यह है कि बाप सरपरस्त होता है, वली होता है, जिम्मेदार होता है। अगर देखा जाए एक एतबार से तो बाप घर का बड़ा होता है। नहीं, दस्तूर यह है कायनात का कि घर में अगर कोई बेटी पैदा होगी तो उसका नाम वो रखेगा जो घर में बड़ा है। बहुत तवज्जो, दस्तूर यह है कि अगर घर में कोई बेटी पैदा होगी तो नाम वो रखेगा जो घर में बड़ा है। भाई यही तो फर्क है आम बेटियों में और पैगंबर की बेटी फातिमा में। आम बेटियों का नाम वो रखता है जो घर का बड़ा है, और फातिमा का नाम उसने रखा जो सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह व सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये भी फातिमा का नाम खुदा ने रखा। जब आम तौर से बाप या माँ अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो उसका माना देखते हैं, उसका मफहूम देखते हैं, उसका असर देखते हैं कि नाम का असर क्या होगा, नाम का माना क्या है। यानी इतना लिहाज रखते हैं नाम रखने में, और ये रखना भी चाहिए। जब एक आम इंसान जब नाम रखने का वक्त आता है तो इतना लिहाज कर रहा है, इतनी फिक्र कर रहा है कहीं नाम का माना गलत ना हो, कहीं नाम का असर गलत ना हो जाए। तो जब रब्बे कायनात नाम रखे उसका क्या माना होगा, उसका क्या असर होगा। अब हमारी आजिज़ी है, हम खुदा से पूछ नहीं सकते कि ऐ मेरे मालिक बता दे, तूने फातिमा का नाम फातिमा रखा है, वजह क्या है, फातिमा का माना क्या है, फातिमा नाम का असर क्या है, इस नाम से फायदा क्या होने वाला है। ऐ खुदा बता दे। हमारी आजिज़ी है, हमारी कोताही है। भाई हम यहाँ पर मजबूर हैं, हम खुदा से नहीं पूछ सकते। हम दरबारे पैगंबरी में चलते हैं, हम पैगंबर इस्लाम से कहते हैं, ऐ मोहम्मद अरबी, आप तो हमराज़े वही हैं, आप तो सिर्रे खुदाई से वाकिफ हैं, आप तो खुदाई के हर नक्श को जानते हैं। आप बता दीजिए, हम खुदा से नहीं पूछ सकते, आप बता दीजिए कि फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा गया है, आखिर वजह क्या है। खुदा ने सारे नाम को छोड़ा, खुदा ने हवा को छोड़ा, मरियम को छोड़ा, सारा को छोड़ा, कुलसूम छोड़ा, खुदा ने सारे नाम छोड़े, खुदा ने फातिमा ही नाम क्यों रखा। पैगंबर ने फरमाया लिअन्नल्लाह फतमहा
मुहिब्बीहा मिनन नार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा ने फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि खुदा ने फातिमा को और फातिमा के चाहने वालों को जहन्नम की आग से महफूज रखा। यह है फातिमा के नाम का असर। खुद शहजादी कौनैन और उनके चाहने वाले जहन्नम की आग से महफूज हैं। यही तो वजह थी कि मोहम्मद इब्न मुस्लिम रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं, समेत अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम यक़ूलु लिफ़ातिमता वक़फ़तुन अला बाब जहन्नम फ़इज़ा कान यौमुल क़ियामति कुतिबा बैन ऐनै मिन कुल्लि रजुलिन मिन काफ़िरिन औ मोमिनिन फ़युमरु बिमुहिब्बिन क़द कसरत ज़ुनूबुहु इलन नार फ़तक़रउ बैन ऐनैहि मुहिब्बन फ़तक़ूलु इलाही व सय्यदी सम्मैतनी फ़ातिमा। सुभान अल्लाह। सवाल करते हैं मोहम्मद बिन मुस्लिम, छठे इमाम से पूछते, मौला ये बताइए कि आखिर इनका नाम फातिमा क्यों रखा गया, आपकी जद्दा का नाम? तो इमाम ने फरमाया लिफ़ातिमता वक़फ़तुन अला बाब जहन्नम, कि शहज़ादी कौनैन के लिए एक मकाम है, एक चेक पोस्ट समझ लीजिए आप, एक मकाम है, एक जगह है कि जो जहन्नम के दरवाजे पर यानी जहन्नम से पहले बैठ जाएंगे। और फिर फ़इज़ा कान यौमुल क़ियामा कुतिबा बैन ऐनै मिन कुल्लि रजुलिन मोमिनिन औ काफ़िरिन, जब क़यामत का दिन होगा, जब हंगामे महशर होगा, तो खुदावंद आलम हर इंसान की पेशानी पर उसका नामे आमाल और उसका नतीजा लिख देगा, चाहे वो मोमिन हो चाहे वो काफिर हो। और फिर फयुमरु बिमुहिब्बिन क़द कसरत ज़ुनूबुहु इलन नार, फिर जो शहज़ादी कौनैन का अगर चाहने वाला है और उसके गुनाह बहुत ज्यादा हैं, तो खुदा उसे हुक्म देगा इलन नार, जहन्नम में जाने का। फ़तक़रउ बैन ऐनैहि मुहिब्बन, जब शहज़ादी कौनैन देखेंगे कि उनका चाहने वाला जहन्नम की तरफ जा रहा है, उसकी पेशानी पर उसका नामा अमाल लिखा है, उसकी आंखों के दरमियान नतीजा लिखा है कि उसका मकाम जहन्नम है, तो फ़तक़ूलु इलाही व सय्यदी सम्मैतनी फ़ातिमा। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे सैयद, ऐ मेरे खुदा, तूने मेरा नाम फातिमा रखा है और तूने मुझसे एक वादा किया है। क्या वादा? फ़तम तभी मन तवल्ला व तवल्ला ज़ुर्रियती मिनन नार, तूने मुझसे वादा किया है कि ऐ फातिमा, जो तेरी विलायत का इकरार करेगा, जो तेरी ज़ुर्रियत की विलायत का इकरार करेगा, खुदा ने उस पर जहन्नम को हराम करार दिया है। ऐ मेरे अल्लाह, जब तूने अपना वादा किया है, ववादुकल हक़ व अंता ला तुखलिफुल मियाद, ऐ मेरे अल्लाह, तूने तो मुझसे वादा किया था कि ऐ फातिमा, तुम्हारे चाहने वालों के ऊपर जहन्नम हराम है। ऐ खुदा, जब जहन्नम हराम है और तेरा वादा हक है, तो अपने वादे से कभी मुकरता नहीं, तो आखिर क्या वजह है तू जहन्नम में भेज रहा है? तो एक आवाज गूंजेगी, फयक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला सदक़ते या फातिमा, ऐ फातिमा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इन्नी सम्मैतुकी फातिमा, कि बेशक मैंने तुम्हारा नाम फातिमा रखा है। व फ़तमतु बिकी मन अहब्बके व तवल्लाके व मन अहब्बा ज़ुर्रियतके व तवल्लाहु मिनन नार। ऐ फातिमा, मैंने तुम्हारा नाम फातिमा रखा है और मैंने तुझसे वादा किया है कि जो शख्स तेरी विलायत का इकरार करेगा और जो तेरी मोहब्बत करेगा, जो तेरी ज़ुर्रियत की विलायत का इकरार करेगा, जो तेरी ज़ुर्रियत से मोहब्बत करेगा, मैं उसके ऊपर जहन्नम को हराम करार देता हूँ। ववादिल हक़ व अना ला अख़लिफ़ुल मियाद, और ऐ फातिमा, तुम याद रखना, मैं खुदा हूँ, मेरा वादा हक है और मैं कभी अपनी बात से मुकरने वाला नहीं हूँ। बीबी सवाल करेंगी, ऐ खुदा, जब तेरा वादा हक है तो अपनी बात से मुकरने वाला नहीं है, जब तेरा वादा है मेरे चाहने वालों के ऊपर जहन्नम हराम है, तो आखिर तूने क्यों हुक्म दिया कि मेरा चाहने वाला जहन्नम में जाए? तो खुदा बड़े प्यार से कहेगा, खुदा कहेगा, इन्नमा अमरतु बिअब्दी हाज़ा इलन नार लितशफ़ई फ़ीही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ फातिमा, मैं जानता हूं अपने वादे को, लेकिन मैंने इस बंदे को जहन्नम में जाने का हुक्म इसलिए दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसके हक में शफाअत करें। इन्नमा अमरतु
اب لہٰذا میں نے اس بندے کو حکم دیا ہے النار جہنم میں جانے. کیوں؟ لتشفعی فیہ فاشفعک. اے فاطمہ آپ اس کی شفاعت کریں، میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا. کیوں؟ اب آپ دیکھیں خدا نے فاطمہ کا احترام بتانے کے لیے کتنا اچھا برا منظر تیار کیا. پہلے حکم دے دیا جہنم میں جانے کا، پھر بیوی سے کہا کہ آپ شفاعت کریں، میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا. اچھا شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن خدا جب تجھے پتا ہے کہ فاطمہ شفاعت کریں گی اور تو شفاعت قبول کر لے گا، یہ بندہ جو جہنم میں جا رہا ہے یہ جنت میں ڈال دیا جائے گا، تو آخر کیا وجہ ہے کہ تو فاطمہ کو شفاعت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ تو خدا نے کہا لِتَبَيَّنَ لِمَلَائِكَتِي وَأَنْبِيَائِي وَرُسُلِي وَأَهْلِ الْمَوْقِفِ، تاکہ فاطمہ کا مقام جان لے، میرے ملائکہ جان لے، میرے انبیاء جان لے، میرے رسول جان لے کہ فاطمہ کا مقام میرے نزدیک کیا ہے. فاطمہ کا مقام میرے نزدیک کیا ہے. تو آپ اندازہ کریں خدا کس کو مقام جنوا رہا ہے. یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ صرف جنت میں جانے والے افراد نہیں ہیں، بلکہ کون لوگ ہیں؟ یہ ملائکہ ہیں جو معصوم، یہ انبیاء ہیں جو معصوم، یہ رسول ہیں جو معصوم. اب یہ وہ حضرات ہیں جو معصوم ہیں، صرف جنتی نہیں ہیں بلکہ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو جنت میں لے کے جانے والے ہیں. کسی نے خدا کو عصمت دیا ہے، کسی کو خدا نے نبوت دیا ہے، کسی کو خدا نے رسالت دیا ہے، کسی کو خدا نے صاحب شریعت بنایا ہے، کسی کو خدا نے کتاب دیا ہے. یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان کا مقام بلند ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ ان کا مقام بلند ہے، لیکن فاطمہ میں آپ کا بلند مقام دکھانا چاہ رہا ہوں اور ان کو بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے جتنا بھی مقام ان کو دیا ہے اتنے سارے مقام ایک طرف، لیکن فاطمہ آپ کا مقام ایک طرف. یہ ٹھیک ہے یہ میرے مقرب انبیاء ہیں، لیکن فاطمہ آپ کا تقابل یہ انبیاء نہیں کر سکتے. بھائی جملہ سنیے، جب فاطمہ کا تقابل خدا کے انبیاء نہیں کر سکتے تو پھر عائشہ سے کیا تقابل؟